આમ ગામ આખું જોવે નવી બહુ આવી ચા પાણી પીવા જતા લાગે. પેલા વેલા ચા પાણી ક્યાં પીવાના? નંદ બાબાને ઘેર. હવે નંદ બાબાને ઘેર આ કન્યાને લઈ ગયા, વહુજીને લઈ ગયા એટલે ન્યાય પાછો કન્યો મુખ જોવે. કન્યો એનું મુખ ના પણ જોવે. એટલે યશોદાજીએ કાનુડાને બોલાવ્યો, કૃષ્ણ આ તારા મિત્રની પત્ની જે આવ્યા છે પરણીને નવાઓ, એ ચા પાણી પીવા માટે આવ્યા છે, જરા એનું મુખ. કન્યો કે મારે એનું મુખ નથી જોવું, મુજે નહીં દેખના. यशोदा जी ने नवाई थी कि कृष्ण कोई दी मनाई न करे, और आज मनाई करी रही हो. नहीं मुझे नहीं देखना है. अरे आओ ना बेटा, तू क्यों नहीं देख रहा है? नहीं मुझे नहीं देखना है, मुझे उनके सामने नहीं देखना. चला गया कृष्ण. હવે આ ઘટના ઘટી ગઈ, ઘણો સમય વીતી ગયો. કોઈ દિવસ મહાદેવીએ કૃષ્ણને જોવાની કોશિશ ન કરી અને કૃષ્ણે એની સામે ક્યારે નજર સુદ્ધા ન કરી. હવે આ લીલા જ્યારે ભગવાને કરી ત્યારે શું થયું? ત્યારે ગિરિરાજ ઉપાડ્યો ત્યારે બધાય પહાડની નીચે હતા. અનેક ગોપીઓ, અનેક ગોધન, અનેક બછડા આ બધાય પહાડની નીચે હતા. હવે આ પહાડની નીચે બધાય હતા. એ વખતે माधवी क्या जाए भाई, ये भी साथ में थी. तो ये बैठी છે પહાડની નીચે. એને વિચાર્યું કે અરે અરે આ પહાડ, આવડો મોટો પહાડ, એની નીચે અમે બેઠા છીએ, આટલો બધો બહાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, આ પહાડને ઉઠાવ્યો છે કોણે? એને એને એ ખબર નહોતી કે પહાડને કોણે ઉપાડ્યો છે, કોણે ઉઠાવ્યો હશે. આમ ઉપર દ્રષ્ટિ કરી. ઉપર દ્રષ્ટિ કરીને તો ધીરે 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 એની નજર આગળ વધી. ત્યાં ભગવાનની ટચલી આંગળી દેખાડી. ટચલી આંગળી ઉપર ભગવાન ગિરિરાજને ધર્યો છે. ટચલી આંગળી જ્યાં દેખાણી ત્યાં એટલી સુંદર આંગળી છે ભગવાનની. ભગવાનના એક એક અંગ સુંદર છે. પરમાત્માની અંગુલી એટલી બધી સુંદર હતી કે એ અંગુલી કે સામને वो देखती રહી ગઈ. આહા હા, આટલી બધી સુંદર આંગળી, એનાથી રહેવાયું નહીં. એની દ્રષ્ટિ નીચે જતી રહી. આ ભાગ ઉપર, કલાઈના ભાગ ઉપર દ્રષ્ટિ પડી. कलाई को देखा, आहा कौन है ये आदमी, कौन है ये व्यक्ति कि जिनकी कलाई इतनी सुंदर है, एना हाथ आटला सुंदर है, एनो मुखारविंद केटलू सुंदर हशे. एनाथी रेवायु ने सीधी दृष्टि लालाना मुख पर पड़ी गई. कन्हैयाना मुखारविंदने ज्यां महादेवे जोयुं અને હરિના શુભ્ર સ્વરૂપને, એના નિર્મળ નિર્વિકાર રૂપને જોતા મહાદેવીની આંખમાંથી અશ્રુની ધારા વહેવા લાગી. रोने लगी. अरे रे ये मैंने क्या कर दिया? ये कृष्ण मेरा मुख देखने के लिए व्याकुल था, मुझे विनती कर रहा था और मैंने मेरा मुख नहीं दिखाया उसे. कितना निर्विकार, कितना सुभद्र है. देखो परमात्माનું રૂપ એટલું બધું વિકાર રહિત છે, એટલું નિર્વિકાર, એટલું શુભ્ર છે કે એક વખત તમે એને જુઓ ને એટલે તમારી આંખમાંથી અશ્રુની ધારા વહે. હરિનું રૂપ એવું છે. रोती रही, रोती रही, रोती रही. ये मैंने बहुत बड़ी गलती, मेरी माँ ने मुझे बहुत सिखाया, लेकिन गलत सिखाया मुझे. मेरी माँ ने मुझे अच्छी सिखावन नहीं दी. देखने लायक तो ये है. आज मेरी समझ में आया कि देखने लायक तो यही है. कारण के हरि નું रूप प्रेम करवा जेवा कोई हो तो केवल हरि છે, कृष्ण. और वो विनती कर रहा था मुझे, वो मुझे विनती कर रहा था कि एक बार मेरे सामने देखिए. मैंने दृष्टि सुद्धा नहीं की. बहुत रोई, बहुत रोई. फिर कहते हैं भगवान ने आ लीला पूरी करी અને પહાડ નીચે મૂક્યો. બધાય બહાર નીકળે છે અને આ લીલા પૂરી થયા પછી એવી કથા છે કે પછી જ્યારે જ્યારે મોકો મળે ત્યારે ત્યારે મહાદેવી ભગવાનની સામે આવવાની કોશિશ કરે. જ્યારે अवसर મળે ત્યારે कृष्ण के सामने आने की कोशिश में लगी रहती है और कृष्ण के सामने देखने की कोशिश कर, लेकिन कृष्ण उनके सामने कभी देखते नहीं है. જ્યાં સુધી ભગવાન ગોકુળમાં રહ્યા ને ત્યાં સુધી ભગવાન એને દ્રષ્ટિ ના આપે, उनके सामने देखा नहीं. कारण के कृष्ण जिद्दी है. वो एक बार जिद कर लेते हैं, फिर भगवान कभी जिद नहीं छोड़ते. पहले बहुत फुसलाया, पहला बहुत फुसला भी. महादेवी ने विनंती करी कि चलो एक बार मेरे सामने देख लो, तेरा उद्धार कर दूंगा मैं. परमात्मा जेने फुसलावे कि आओ मारी पासे, मारी कथा सांभळो, मारू ध्यान करो, जो तमे न मानो एनी वात तो पछी युगो सुधी तमारे एने भजवा पड़े छे भाई, त्यारे तमने मळे छे.
पहला तो ये तुमने विनंती करे, आओ मेरी शरण में चले आओ। महादेवी से यही विनती की थी, लेकिन अब उनके सामने देखते सुधा भी नहीं, नजर सुधा भी नहीं करते। कहते हैं 11 વર્ષના ભગવાન થયા પછી જ્યારે વિદાય લે છે મથુરા, અને એ સમય વિદાય દેતી વખતે આ તમામ ગોપીઓમાં મહાદેવી પણ સાથે ઊભી છે, ભગવાન को विदा देने आई। सब गोपियां विदा देती है। उस समय भगवान ने माधवी ने पासे आया, पासे आवी नजर नीची रखी, दृष्टि तो नहीं दी, लेकिन पास में आकर कहा, देखो माधवी, तुमने मेरा अपमान किया है, मैंने तुम्हें विनती की थी, तुमने मेरा अपमान किया है। देखो परमात्मा नु अपमान करो, ईश्वरनी निंदा करो। घणा लोको छे ने आम अजाणता वात वात में बोली नाखता, अरे भगवान नथी, भगवान आवो छे, भगवाने शुं करी दीधुं, एना अज्ञानवश बनीने आवुं बोलता होय छे, पण एने खबर नथी के भगवान कोण छे। वेदों में लख्युं छे के परमात्मानी निंदा करे ए युगो सुधी दुखी थाय छे, युगो सुधी एने दुख वेठवा पड़े छे। ईश्वरनी निंदा ए तो मोटा मोटो पाप छे। मैं तुम्हारे सामने आया, तुमने मेरे सामने देखा भी नहीं, मैंने विनती की, तुमने मेरा अपमान किया है, और इसलिए मेरी दृष्टि तुम्हें नहीं मिलेगी, और मुझे पाने के लिए तुम्हें बहुत विरह सहना पड़ेगा, और उनके लिए तुम्हें कलयुग में जन्म लेकर आना पड़ेगा। भगवाने माधवी ने कही, तारे कलयुग में आवू पड़शे जन्म ले, अने मने प्राप्त करवा माटे तारे खूब विरह सहन करवो पड़शे, तारे तरफड़वू पड़शे, व्याकुल बनवू पड़शे मारा माटे। उस समय मैं तेरा स्वीकार करूंगा। और यही माधवी कलयुग में आज से थोड़े साल पहले 500-600 वर्ष पहला मीरानु रूप धरीने आवी, मेड़ता में प्रगट थे, मेवाड़नी महारानी बनी, लेकिन घर छोड़ दिया। देखो महारानी को कौन सा दुख होगा, महारानी मेवाड़नी महारानी हो, ने क्यों दुख हशे, पर आ तो पूर्व जन्मनी साधिका छे, पूर्व जन्म की गोपी है। तो भगवाने જ્યારે આ ગિરધારી લીલા કરી, એની સાથે મીરાના ચરિત્રનો સંબંધ છે, એની સાથે એનો પ્રેમ સંબંધ છે, એટલા માટે વારંવાર એનાથી બોલાઈ જવાય છે, મેરે તો गिरधर गोपाल दूसरो न हो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न हो। कहते हैं कि जब मीरा का जन्म हुआ, 5 वर्षनी मीरा थई त्यारे एक सन्यासी आया, અને સન્યાસી આવીને એક મૂર્તિ આપી એને, કૃષ્ણ की મૂર્તિ दी। जो आ संसाરમાં ભગત જ્યારે આવે ને, અવતાર લઈને, જન્મ લઈને, ત્યારે એની બધી વ્યવસ્થા ભગવાન સ્વયં કરે છે। ઇવન માના ગર્ભમાં આવે ને ત્યારથી જ એને ભાગવત સંભળાવવાની વ્યવસ્થા કરે છે। એમ કહેવાય છે કે મીરાબાઈ એની માતાના ઉદરમાં આવ્યા ને, એટલે એના દાદા રાવ દુધાજીને પ્રેરણા થઈ કે ભાઈ મારા પુત્ર વધુને કોઈ સંતાન પ્રાપ્તિ થવાની છે, એટલે એમણે રાજસ્થાનના કોઈ પંડિતને બોલાવીને કહ્યું કે તમે આ મારી પુત્ર વધુને સંતાન પ્રાપ્તિ થશે, એટલે ઘણા બધા મહિના સુધી તમે એને ભાગવત સંભળાવો। મીરાના દાદાનું નામ હતું રાવ દુધાજી, અને એમણે ભાગવત સંભળાવવાની વ્યવસ્થા 10 મહિના સુધી મીરાની માતાએ ભાગવત કથા સાંભળી। और आ बाजू भागवत पूरु थयु, बीजा दिवसे मीरानो जन्म थयो। देखो ईश्वरीय सब व्यवस्था करते। कहते हैं कि
मीरा के विवाह के बाद आम तो एना लग्न थया ए पहेला चंपा नामनी जे गोपी हती, राधानी जे सखी छे, अष्ट सखीमांनी एक सखी छे चंपा। राधा चंपाने मोकले छे अने चंपाना सानिध्यमां मीरानुं बाळपण वीत्युं। चंपा एने रोज कृष्ण कथा संभळावे, कृष्ण लीलानुं दर्शन करावे अने ए चंपाए एनी एक भूमिका तैयार करी अने विवाह पछी विरहदान भगवान एने स्वयं आप्युं अने आज चंपा एना विवाह पछी ने वृंदावनमां लई गई अने वृंदावनमां राधानी साथे एने मेळवी आपी। तो बड़ी लंबी कथा है ये तो मैंने आपको संक्षिप्त में समास में कहा। कहने का भाव यह है कि इस प्रकार पूर्व जन्मनो आ प्रेम है, पूर्व जन्मनो संबंध है। भगवाने जયારે गिरधारी लीला धारण करी, गिरधर धर्यो अने ए वक्ते भगवान साथे आ माधवी नामनी गोपीने जे भाव थयो, प्रेम थयो और वही प्रेम युगों के बाद, सालों के बाद फिर प्रभु ने उनका स्वीकार किया। तो आ लीला साथे मीराजीना पूर्व जन्मनो संबंध है। आमां वर्णन है कि भगवाने आ गिरिराजने 7 दाड़ा सुधी धरी राख्यो। महाराज इंद्रनो संकल्प भ्रष्ट थयो। महाराज इंद्रने एम थयुं कि माराथी मोटी भूल थई गई है, एटले एमणे वात वर्षाने शांत थवानुं कह्युं। वो वात उपारतम वात वर्षा, वायु ने वर्षा उपारत थई गई यानी शांत थई। पछी तमाम ब्रजवासी जनों ने, गोधन आदि ने पहाड़नी नीचेथी बहार निकळी जवानुं कह्युं अने भगवाने पछी आ शेलने, आ पहाड़ने जेम हतो ने एम ज मूकी दीधो। आमां वर्णन छे कि भगवान अपि तं शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु, तं शैलम स्वस्थाने ए पहाड़ने जेम हतो एम पूर्ववत मूकी देवामां आव्यो। बधा जोता रही जाए छे। पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलिया। जोत जोतामां भगवाने पहाड़ने नीचे धरी दीधो। भगवाननो जय जयकार थयो छे। तमामना हृदयमां प्रेमनो आवेग उठ्यो। बलराम, यशोदा, रोहिणी आ बधा पधार्या अने एने भगवानने आलिंगन भर्या छे। यशोदा रोहिणी नंदो रामश्च बलिनां वर, कृष्णं आलिंगयुजो आशिषः स्नेहकातरा, आशिष स्नेहकातरा। सिद्ध गणों पधार्या, साध्य गणों आव्या, गंधर्वो आव्या। एने बधाए आवीने फूलोनी वृष्टि करी अने हरिनो यश गायो। शंखनाद थयो छे, हरिनो जय जयकार थयो। हवे हरिए आ जे लीला करी, गिरधारी लीला, ए लीला कर्या पछी पोतपोताना निवास स्थान बधाए ठीक कर्या अने हवे बधाए मळीने वातो करे छे कि 7 वर्षना आ श्रीकृष्णे गिरिराज धर्यो। आमां अमने आश्चर्य थाय छे। 7 वर्षनो बाळक आवडो पहाड़ उपाड़ी शके? चालो अपने नंद बाबा ने पूछવું છે કે બાબા તમારો દીકરો છે? અમને શંકા જાય છે, સાચું કયો? બધા ભેગા મળીને આવીને પૂછે છે કે બાબા તમારો દીકરો નથી લાગતો? નંદ બાબાએ કીધું ભાઈ મારો દીકરો છે, શંકા ન કરો। ગર્ગાચાર્યજી જ્યારે એનું નામ પાડવા આવ્યા ત્યારે મેં તમને ખબર નથી પડવા દીધી અને ગુપ્ત રૂપે એના નામ પાડ્યા છે। એણે કહેલું કે તમારા દીકરામાં નારાયણ જેવા ગુણ છે। તો એ આખું જે ગર્ગ ગીત હતું ને નંદ બાબાએ સંભળાવ્યું। ગર્ગાચાર્યજી કહ્યું હતું ભગવાન વિશે કે તમારો દીકરો નારાયણ જેવો છે, સાચવવા જેવો છે અને સાચવજો મહારાજ। એ આખી કથા કઈ સંભળાવી। છતાં અમુક ગોપજનો કહે કે મહારાજ અમને શંકા એટલે જાય છે કે તમે ગોરા, યશોદા ગોરા અને તમારું કાનુડો આટલો તો કાળો કેમ છે? અમને શંકા જાય છે। કૃષ્ણ છે ને એના પિતા વસુદેવ જેવા લાગતા હતા। શ્રી કૃષ્ણના રૂપનું વર્ણન મહાભારતમાં છે। મહાભારતમાં તો એવું લખ્યું છે કે કૃષ્ણ કરતાંય વધારે સુંદર વસુદેવ હતા। એના જે પિતા વસુદેવ છે એ ભગવાન કરતા એ પણ શ્યામ વર્ણના હતા, એ વધારે સુંદર હતા કૃષ્ણ કરતા। એટલે ભગવાનમાં જે સૌંદર્ય હતું એ પૈતૃક સંપત્તિ હતી, એના પિતા તરફથી મળેલી સંપદા હતી। તમારા માવતરની જે સંપદા હોય તમારામાં આવવાની જ છે। જે પૈતૃક સંપદા હોય તમારી એ તમારા વારસામાં તમારા બાળકોને મળવાની છે। એટલે ભગવાનમાં જે સંપદા હતી, જે રૂપ હતું એના પિતાનું રૂપ હતું। મહાભારતમાં એવું વર્ણન છે। એટલે સ્પષ્ટ દેખાતું હતું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વસુદેવજીના જ પુત્ર હોય। તો એટલે તો બધાની શંકા થઈ કે આટલા બધા કાળા કેમ છે, નંદ યશોદા ગોરા કેમ છે? તો
તો બધાય પૂછે છે કે ભાઈ કૃષ્ણ આટલા બધા, યશોદાજી એક વખત કાંડુરાને પૂછ્યું, કનૈયા તમે આટલા બધા શ્યામ કેમ થયા? એટલે ભગવાને કીધું, માં હું અંધારિયામાં જન્મ્યો છું ને એટલે અંધારું મને વીટાઈ ગયું છે, એટલે હું કાળો થયો છું. અંધારિયામાં આવ્યો એટલે અંધારું વીટાઈ ગયું. એક ભક્ત કહે છે, કૃષ્ણ તો આપ ઇતને કાલે ક્યું હે? તો ભગવાનને કહા, દેખો ભાઈ, જ્યારથી તું મને ભજે છે ત્યારથી તારા હૃદયમાં હું બેઠો છું. તારા હૃદયની કાળાશ, યાને કામનો રંગ કાળો છે, એ કાળાશ મને લાગી ગઈ, હું કાળો થઈ ગયો. જેવો સામેનો માણસ એવો જવાબ. એક વાર લીલા નિકુંજમાં રાધિકા પૂછે છે, કૃષ્ણ આપ ઇતને કાલે ક્યું હે? રાધિકા બહુ ગોરા છે. કેવા ગોરા છે? કાંતિમાન ગૌર વર્ણ છે રાધાનો. કેવો? કાંતિમાન ગૌર. એટલા બધા ગોરા છે રાધિકા, અને એટલી બધી કાંતિ છે એના ચહેરા માથે કે ભગવાન એની બાજુમાં ભલે શ્યામ વર્ણના છે બેઠા હોય ને તો શ્યામ હોવા છતાં ગોરા દેખાવા લાગે છે. રાધાની બાજુમાં કૃષ્ણ બેઠા હોય એટલે ગોરા દેખાય છે. આટલા બધા ગૌર છે રાધિકા. એટલે એમણે કહ્યું કે તમે કૃષ્ણ આટલા બધા શ્યામ કેમ છો? તો કે રાધિકા, હું તમારી શોભા વધારવા શ્યામ થયો. હું ગોરો થયો તો તમારો ભાવ કોઈ ન પૂછે. તમારી શોભાને વધારવા માટે હું કાળો થયો છું. દુર્યોધનની સભામાં ભગવાનને પૂછ્યું દુર્યોધને કે કૃષ્ણ પેલા એ તો નક્કી કરો કે તમે કોના દીકરા છો? તમે લાગો છો તો વસુદેવના પુત્ર, તમે નંદબાબાના પુત્ર નથી. પેલા એ તો નક્કી કરો. આટલા બધા કાળા કેમ છો તમે નંદજીના પુત્ર હોવા છતાંય? ભગવાને કીધું કે હું કૌરવોનો કાળ બનીને આવ્યો છું એટલા માટે કાળો છું. અલગ અલગ જવાબો છે. જેવો સામેનો વ્યક્તિ ને એવા જવાબ ભગવાન આપે છે. મેં कौरवों का काल बन कराया तो सबको गर्ग गीत सुनाया, सबके मन में शांति भई. आ बाजू हवे महाराज इंद्र ने शंका भय थयो मनमा, अब मैं क्या करूं? भगवान की शरण में जाना है. एक वक्त तमे कोईने परेशान करो અને પરેશાન કર્યા પછી એની માફી માગો, તમે ક્ષમા માગો, એ તો ઠીક નહીં. પણ હવે એની ક્ષમા તો માંગવી પડે એમ છે. એટલે એમને ઉપાય કર્યો, સુરભી માતાને સાથે લીધા. સુરભી ગાયને આગળ કરી ભગવાન પાસે આવ્યા, જેથી ભગવાન ક્રોધ ન કરે. વ્રજવાસીમાં તો એવી માન્યતા છે કે આજે તમે ગોવર્ધન પરિક્રમા કરવા જાઓ ને તો વચ્ચે સુરભી કુંડ આવે. એ સુરભી કુંડનું જે સ્થાન છે એ ઠેકાણે મહારાજ ઇન્દ્ર પરિક્રમા કરતા કરતા, દંડવતી પરિક્રમા કરતા ત્યાં પહોંચ્યા. દંડવત કરતા કરતા મહારાજ ઇન્દ્ર ભગવાન પાસે પહોંચ્યા અને સુરભી માતાને આગળ કર્યા. એટલે સુરભીને જોઈને ભગવાનને બહુ આનંદ થયો, આહલાદ થયો. પછી સામે ઇન્દ્ર આવ્યા અને ઇન્દ્ર મહારાજાએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી. બહુ સુંદર શ્લોક છે. વિશુદ્ધ સતવમ તવ ધામ શાંતમ તપોમયમ ધસ્તરજસ્તમસ્કમ માયામયોયમ ગુણ સંપ્રવાહો ન વિદ્યતે તે ગ્રહણાનુબંધ. વિશુદ્ધ સતવમ તવ ધામ શાંતમ. हे भगवान आप शांत है, आपका धाम भी शांत है, तपोमय है. हे प्रभु, आ मायामय प्रवाहो છે તમારાથી પ્રગટ થયા છે. જેટલા જેટલા સર્જન થયા માયા દ્વારા, એ માયાને બનાવી કોણે? તમે બનાવી છે. હું આપને જાણી શક્યો નહીં. હે પ્રભુ, આપના વિના તો આ સંસાર છે જ નહીં. આ સંસાર દેખાય છે એનું કારણ તમે છો. હે પ્રભુ, હવે મને સમજાયું કે તમે મારા પિતા છો, તમે જ મારા ગુરુ છો, તમે જગદીશ છો, તમે જ કાલ છો, તમે દંડ દેનારા છો અને લોકોના હિતને માટે તમે શરીર ધારણ કરીને આવ્યા છો. પ્રભુ મને ક્ષમા કરજો, મારાથી ભૂલ થઈ છે. પિતા ગુરુસ્ત્વમ જગતામધીશ દુરત્યયો કાલવુપાત દંડ हिताय स्वेच्छा तनुभीषमीहसे मानं विधुनवन् जगदीश मानिना. आप ही मेरे गुरु है, आप ही मुझे दंड देने वाले हैं. हे प्रभु, मेरी विनती है, आप ही मेरे ईश्वर, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरी आत्मा है. त्वामहं शरणं गत. મને આપના શરણે લઈ લો. મહારાજ ઇન્દ્ર સ્તુતિ કરી છે.
ભગવાને કહ્યું, હે મહારાજ ઇન્દ્ર, મેં તમારું યજ્ઞ અળસાવ્યું એનું એક કારણ એ છે કે મારે તમારું અભિમાન તોડવું હતું. બીજું કારણ એ છે કે તમને કાયમ મારું સ્મરણ રહે એટલે મેં તમારું યજ્ઞ ન થવા દીધો. મદનુસ્મૃતય નિત્યમ, મારું સ્મરણ તમને કાયમ રહે એટલા માટે. કેમ? તો કે હું તમારું અભિમાન તોડું ને એટલે હું તમને કાયમ યાદ રહું કે ભાઈ આ માણસે મારું અભિમાન તોડ્યું હતું, આને મને જરાક નીચો પાડ્યો હતો, એટલે ડંખરીએ, ભલે કોઈ પણ રીતે મનમાં ડંખરીએ, કોઈ પણ પ્રકારે હું યાદ રહું તમને. એમ ભગવાન કહે છે કે મેં તમારું અભિમાન તોડ્યું એટલે હું તમને યાદ કાયમને માટે રહું. મદ અનુસ્મૃતય નિત્યમ, અને મારું તમને કાયમ સ્મરણ રહે, બસ આ મારું લક્ષ્ય હોય છે. જીવ મને ક્યારેય ભૂલે નહીં. બસ કોઈ પણ જીવ હોય, દેવ હોય, દાનવ હોય, યક્ષ, ચારણ, કિન્નર, ગંધર્વ, એ મને ક્યારે વિસરે નહીં ને, એના ઉપર મારો વધારે રહેમ હોય છે, મારી દ્રષ્ટિ હોય છે. એટલા માટે મેં તમારો યજ્ઞ અળસાવ્યો છે. સુરભી માતા આવ્યા. સુરભી માતાએ ભગવાનને કીધું કે ભાઈ પ્રભુ, મારે તમારી માથે દૂધનો અભિષેક કરવો છે. એટલે ભગવાને ત્યાં બેસાડ્યા પાટલા ઉપર, અને માતા માથા ઉપર ઊભી રહી ગઈ, અને એના થનોમાંથી દૂધની ધારા વહેવા લાગી. સુરભી માતાએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે. કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાયોગિન વિશ્વાત્મન વિશ્વસંભવ ભવતા લોકનાથેન સનાથાવયમચ્યુત. हे कृष्ण, हे महाभाग, आप तो विश्व की आत्मा है, विश्व को आपने बनाया है. प्रभु आप पधार्या ने એટલે અમે સનાથ થયા છે. આપના આવવાથી અમે સનાથ બન્યા. અત્યાર સુધી અમે અનાથ હતા, આપ પધાર્યા ને અમે સનાથ બન્યા છે. હે હરિ, સારું કર્યું આપ. દેખો, સુરભી માતા છે ને એ ગૌધન જેટલું છે ને આ ભૂતળ ઉપર, એ ગૌધનને પ્રગટ કરનારી સુરભી માતા છે. એટલે બધાની માં કઈ તો કે સુરભી સ્વર્ગમાં રહે છે. જેટલું ગૌધન છે આ સંસારમાં, જેટલી ગાય માતાઓ છે ને, એ બધા સુરભી માતાના સંતાનો છે. સુરભીની ઉત્પત્તિની કથા છે દેવી ભાગવતની. રાસ મંડલમાં ગોલોક ધામમાં એકવાર ભગવાન રાસ કરે છે ગોપીઓ સાથે. એ વખતે ભગવાને દૂધ પીવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ. ક્ષીરપાન ઈચ્છા, ક્ષીર એટલે દૂધ, ક્ષીરપાન ઈચ્છા હોય. અને જ્યાં ઈચ્છા થઈ એટલે ભગવાનની ડાબી કોખમાંથી, આ જે કુક્ષીનો ભાગ છે, કબરનો ભાગ, એમાંથી સુરભી પ્રગટ થઈ ગઈ. અને સુરભી માતાએ એટલું બધું દૂધ વહાવ્યું, એટલું બધું દૂધ કે મોટા મોટા તળાવો ભરાયા, મોટા સરોવરો ભરાયા, અને ભગવાને ખોબા ભરી ભરીને બધાને દૂધ પાયું અને પોતે પીધું. આવી કથા છે. પછી ભગવાને રાસ મંડલમાં સુરભીને ત્યાં બેસાડી અને એની પૂજા કરી 1650. ક્યાં મંત્રથી? ઓમ સુરભ્યય નમઃ, ઓમ સુરભ્યય નમઃ. ગૌ માતાની પૂજા તમે કરો કે પ્રણામ કરો તો આ મંત્ર બોલવાનો, ઓમ સુરભ્યય નમઃ. આ મંત્રથી ભગવાને પૂજા કરી. તો સુરભી માતાએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી છે, અને પછી ગોવિંદ નામ હરિએ ધારણ કર્યું. સુરભી માતાએ વિદાય લીધી છે. સુખદેવજી વર્ણન કરે છે. હવે એકાદશી આવી. નંદ બાબાએ એકાદશીનું વ્રત કર્યું છે. 12ને દિવસે પારણું કરવાનું હોય, એટલે હવારમાં વહેલા ઉઠ્યા હશે, સમયનું ભાન નહીં રહ્યું હોય, એટલે યમુનાજીના જળમાં એણે પ્રવેશ કરી દીધો. 3 વાગ્યા પહેલાનો કોઈ સમય હશે, આમાં લખે આસુરી વેલાયામ. 3 વાગ્યા પહેલાનો સમય આસુરી વેળા કહેવાય. એટલે રાત્રિના 11:30 12 થી 3 વાગ્યા વચ્ચે કોઈએ તીર્થજળમાં પ્રવેશ કરાય નહીં. તીર્થ હોય, કોઈ પણ તીર્થજળ, યમુના, ગોદાવરી, ગંગા, કાવેરી, નર્મદા, એમાં તમારે 12 થી 3 વચ્ચે, કારણ કે તીર્થજળ સૂતા હોય, જળ દેવતા શયન કરતા હોય. 3 વાગ્યા પછી એમાં સ્નાન કરી શકાય. પરંતુ આસુરી વેળામાં ભાન નહીં રહ્યું હોય સમયનું, એટલે નંદ બાબાને વરુણના અનુચરો લઈ ગયા. વરુણ ભગવાનના અનુચરો નંદ બાબાને વરુણ લોકમાં લઈ ગયા. સવારમાં ભગવાને ન જોયા બાબાને, એટલે શોધ કરવા માટે નીકળ્યા. તો વરુણ લોકમાં ભગવાને શંકા ગઈ એટલે વરુણ લોકમાં પહોંચ્યા. અને વરુણ લોકમાં વરુણ ભગવાન પરમાત્માનું સ્વાગત કર્યું, કૃષ્ણનું. સારું કર્યું પ્રભુ, આ બહાને તમે પધાર્યા. અમને ખબર નહોતી કે તમારા બાબા છે, તમારા પિતા છે, એની અમને ખબર નહોતી. અમારા અનુચરો અજાણતા એને લઈ આવ્યા છે. અજાનતા મામકેન મૂઢેના કાર્યવેદિના આનિતોયમ તવ પિતા તદ્ભવાન ક્ષંતુમર્હતિ. આનિતોયમ તવ પિતા, તમારા બાપુજીને અજાણતા લઈ આવ્યા છે, ક્ષમા કરજો અમને. સારું થયું આ બાને તમે પધાર્યા તો તમારું અમને દર્શન થયું.
પણ એક વાત કૃષ્ણ મને બહુ ગમી. ભગવાને પૂછ્યું કઈ? તો કે તમને તમારા બાપુજી કેટલા બધા વાલા છે. હે ગોવિંદ, તમને તમારા પિતા વાલા છે ને એટલે હું તમારી માથે બહુ રાજી છું. ગોવિંદ નિયતામેશ પિતા તે પિતૃવત્સલ. તમે પિતૃવત્સલ છો. દેખો, જેને પોતાના બાપુજી વાલા લાગતા હોય ને એના પર વરુણ ભગવાનની કૃપા ઉતરે. વરુણ દેવને છે ને જે પિતૃવત્સલ વ્યક્તિ હોય ને એના ઉપર કૃપા કરવાનું બહુ મન થાય. એટલે જે વ્યક્તિ પોતાના પિતાજીને પ્રેમ કરે, એના બાપુજીને હાચવે, એના બાપુજીને રાજી રાખવા માટે કોઈને કોઈ આવું સત્કર્મ કર્યા કરે ને એના ઉપર વરુણ ભગવાનની પૂરી કૃપા ઉતરે છે. એટલે ભગવાન વરુણજી પ્રસન્ન થયા છે અને આમ વરુણને જીતી અને ભગવાન પધાર્યા છે ગોકુળમાં એના પિતાને લઈ. હવે આ કથાનો ભાવ શું છે? વરુણ એટલે રસના દેવ છે. રસના દેવ એટલે આપણને છે ને રસ બહુ જોઈએ, પણ આપણો રસ ક્યાં છે? બહાર બહુ રસ છે. હરવા ફરવામાં, ખાવા પીવામાં આપણને રસ બહુ છે. કથામાં તો રસ છે, પણ આપણો બહારનો રસ બહુ વધારે પડતો છે, એટલે આપણને કથામાં રસ પડતો નથી. બાકી હરિના નામમાં રસ છે, પ્રભુના રૂપમાં રસ છે, પ્રભુના ધ્યાનમાં, કથામાં તો રસ છે જ. પણ આ રસ નથી મળતો. શું કામ? આપણો બહારી રસ બહુ છે. હવે એ બહારી રસ તમારો મટે તો તમારો અંદરનો ભગવત રસ પ્રગટ થાય ને. એટલે સુખદેવજી મહારાજ હવે આપણને રાસમાં લઈ જવા ઈચ્છે છે. જો હવેની જે કથા છે રાસ પંચાધ્યાયની કથા, એ ભાગવતની મેઇન કથા છે. આ મુખ્ય કથા છે. રાસના 5 અધ્યાય છે, એ અહીંથી શરૂ થાય છે. આ રાસ પંચાધ્યાયની કથા સંભળાવવા માટે 6 દાડાની મહેનત કરી છે સુખદેવજી પરીક્ષિત સામે. આ રાસ પંચાધ્યાયમાં હવે પ્રવેશ આપે છે. આ કથા શું છે? તો કે વેદોનો સાર હોય તો ભાગવત છે. ભાગવતનો જો કોઈ સાર હોય કે ફળ હોય ને તો દશમ સ્કંદ પૂર્વાર્ધ 49 અધ્યાય છે એના. આ દશમ સ્કંદ પૂર્વાર્ધની કથા અત્યારે ચાલી રહી છે અને આપણે 29મા અધ્યાયમાં પહોંચ્યા છીએ. પૂર્વાર્ધ જે છે દશમ સ્કંદ, એનો કોઈ સાર હોય ને તો રાસ પંચાધ્યાય 5 અધ્યાય 29, 30, 31, 32, 33. આ 29 થી 33 આ 5 અધ્યાય ને પંચાધ્યાય કહેવાય. એ દશમ સ્કંદ પૂર્વાર્ધનો સાર છે. અને આ 5 અધ્યાયનો જો કોઈ સાર હોય તો ગોપી ગીત. આ જે ગોપી ગીત છે ને એ બધાયનું સાર સર્વસ્વ છે. જે ગોપીઓ ગીત ગાય છે, તો આ ગોપી ગીત તો તમને એમાં કાંઈ સમજાય કે ન સમજાય, પણ ખાલી તમે સાંભળો કે રોજ એનો પાઠ કરો ને તો ભગવાન તમને મળે અને મળે. આ ગેરંટી આપે છે ભાગવતજી. જે માણસ ગોપી ગીતનો રોજ પાઠ કરતો હોય ને પરમાત્મા એને અવશ્ય લેવા માટે આવે છે. આ વિયોગ ગીત છે એ આમાં આવશે. 29મો, 30મો અને 31મો અધ્યાય ગોપી ગીત છે. પછી 32 અને 33મા અધ્યાય ભગવાન રાસ કરે છે. તો રાસ પંચાધ્યાયની કથા અહીંથી શરૂ થાય છે. અબ ધ્યાન સે સુનો. ભગવાન પીતઃ રાત્રિ શરદોત્ફુલ્લ મલ્લિકા વિક્ષરન્તુ મનશ્ચક્રે યોગમાયામુપાશ્રિતઃ. ભગવાને ગોપીજનોને શરદ પૂર્ણિમાની રાત્રિ વરદાન આપ્યું હતું, વચન આપ્યું હતું કે હું તમને રાસમાં પ્રવેશ આપીશ. એ રાત્રિ નજીક આવી. દેખો, આ ગોપીઓ કોણ છે? કોઈ સામાન્ય સ્ત્રી નથી. જ્યારે ગોપીની વાત આવે એટલે આપણી સામે નારીનું શરીર દેખાય, આપણને સ્ત્રી દેખાય. કોઈ સામાન્ય સ્ત્રી નહીં માનશો ગોપીને. ગોપી કોણ છે? હનુમાનજી ગોપી છે, તુકારામ ગોપી છે, સવારામ ભગત ગોપી છે, જલારામ બાપા ગોપી છે, જ્ઞાનેશ્વર ગોપી છે. જેટલા સંતો, પુરુષો, મહાપુરુષો છે ને, રામકૃષ્ણ પરમહંસ ગોપી છે. આ ગોપી ભાવમાં રહેનારા છે. તો કહેવાનો ભાવ કે જે નખશિખ શુદ્ધ છે અને ભગવાનને મેળવવા જે વ્યાકુળ રહે છે, બિલકુલ વ્યાકુળ અવસ્થામાં રહે છે, અને ગોપી કહેવાય. ગોપી એટલે કોઈ સ્ત્રી નહીં, ગોપી એટલે કોઈ પુરુષ પણ નહીં. આ એક ગોપી ભાવ છે. ગોપી ભાવ છે. આ ગોપી ભાવમાં પ્રવેશ કરી ગયેલી આ જેટલી જીવ છે, આ તમામે તમામ ગોપીઓને ભગવાન રસ દેવાના છે. કોનો? પોતાનો રસ. ભાગવત રસ છે ને કહેવાય, પ્રેમ રસ. તો ભગવાન પોતાનો આહલાદ, પોતાનો આનંદ, પોતાના દિવ્ય રસનો એને અનુભવ કરાવવાના છે. અને એ અનુભવ કરાવવા માટે હવે રાસનો આરંભ થાય છે. આ અધ્યાયથી આમાં લખે છે ભગવાન શબ્દથી આરંભ કર્યો. દેખો, ભગવાને રાસ કર્યો ને ત્યારે 7 વર્ષ 2 મહિના અને 21 દિવસના હતા.
જ્યારે ભગવાને રાસમાં બધાને પ્રવેશ આપ્યો ત્યારે 7 વર્ષના હરિ છે અને એ ભગવાન છે. ભગવાન એટલે શું કે જેનામાં 6 ઐશ્વર્ય હોય. ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. જો ભાઈ પૂરેપૂરી બધી વસ્તુ છે ને બધાયમાં ન હોય. ઘણાને ભગવાન સંપત્તિ આપે તો જ્ઞાન ન આપે, ઘણામાં જ્ઞાન બહુ હોય ને વૈરાગ બહુ હોય તો સંપત્તિ ન હોય. તો પૂરેપૂરી વસ્તુ આપણામાં ન હોય. ભગવાનમાં બધું સંપૂર્ણ છે. જ્ઞાન સંપૂર્ણ, વૈરાગ્ય સંપૂર્ણ, શ્રી સંપૂર્ણ, યશ સંપૂર્ણ. ભગવાનને અબજસ કોઈ નહીં આપી શકે. જગતમાં ગમે એવી ઉથલ પાથલ થઈ જાય ને, હરિને અબજસ આપી શકાતું નથી. હરિને સંપૂર્ણ યશ મળે છે. તો ઐશ્વર્ય, વીર્ય, યશ, શ્રી, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, આ 6 વસ્તુ જેનામાં સંપૂર્ણ છે એ ભગવાન છે. એટલે કોઈને શંકા ન જાય કે રાસ કોણે કર્યો, તો કે ભગવાને કર્યો. ભગવાન છે. આ જગત એણે બનાવ્યું છે. આ સંસારમાં જેટલા જીવ છે એ એને મળવા માટે વ્યાકુળ છે. આજે તમે હજારોની સંખ્યામાં સંતો છે. શું કામ ભાઈ લોકો સંન્યાસ ધારણ કરે છે? ભજન શું કામ કરો છો? શા માટે ભક્તિ કરો છો? એને મળવા માટે, એનો અનુભવ કરવા માટે. અને ભગવાને આ જે કૃપાપાત્ર જીવો છે, જે ગોપીઓ છે, એને અનુભવ કરાવવા માટે ભગવાન ગોકુળમાં પધાર્યા. અને જેને ખૂબ તપસ્યા કરી છે, અનાદિકાળથી તપ કરતા આવ્યા છે, એ બધાએ ગોપી ભાવ લઈને આવ્યા છે. એને હવે બોલાવે છે પોતે પોતાની પાસે. હવે એને બોલાવવા માટે શું કરવું? એને આનંદ દેવો છે. એટલે ભગવાને વિચાર્યું કે ભાઈ હું તો આનંદ કેમ આપી શકું? મારે તો મન જ નથી. દેખો, ભગવાનને મન નથી. ભગવાનમાં મન નથી. આપણામાં મન છે. મન કોને કહેવાય? મનુ તે અનૈન ઇતિ મન. જેના વડે વિચાર કરવામાં આવે એને મન કહેવાય. જેના વડે તમે વિચાર કરો છો, તમને બધાને વિચાર આવે છે કે નહીં? વિચાર આવે ને એને મન કહેવાય. વિચારોનું કેન્દ્ર છે મન. ભગવાનમાં બિલકુલ વિચાર નથી. ભગવાન નિર્વિચાર અવસ્થામાં રહે છે. પરમાત્મા અવતાર લઈને આવે તોય ભલે અને અવતાર ન લે તોય ભલે, એ ધ્યાનમાં જ રહે છે. ભગવાન ગમે એટલા કાર્યો કરે, એ ભલે નૃત્ય કરે, ભલે ફાઇટિંગ કરે, ભલે યુદ્ધ કરે રણક્ષેત્રમાં, ભલે સુદર્શન ચક્ર ચલાવે, ગમે તે કરે, પરમાત્મા ધ્યાનમાં જ બધું કામ કરે છે. ધ્યાનસ્થ રહે છે. ઈશ્વરને મન નથી. અને મનને શું કામ બહાર લાવવું છે? હવે ભગવાન અમન છે. જો એટલે જ કીધું, એને મળવા તમારે જવું હોય તો અમન થઈને જવું પડે. તમારા મનને બુજી નાખવું પડે, મનને શાંત કરવું પડે, મનને ધીર કરવું પડે, મનને સ્થિર કરવું પડે. શું કામ? કે ભગવાન પોતે પણ એવા છે. ભગવાન અમન છે. અને તમે અમન થઈ જાઓ ને તો ભગવાન તો પેલા મળતા મળે, પણ એની પહેલા તમને સિદ્ધિઓ મળી જાય. તમારે જે સિદ્ધિઓ જોતી હોય ને બધી સિદ્ધિઓની તમને પ્રાપ્તિ થઈ જાય. પરંતુ અમન બનો તમે એટલે બધી સિદ્ધિઓ આવે. ભગવાનની તો પાસે તો સિદ્ધિઓ બધી દાસી છે. હરિ અમન છે, પણ ભગવાને પોતાના મનને બહાર લાવ્યા. હવે મન આનંદ છે. રાધિકા હરિનો આત્મા છે. રાધિકા હરિનો શણગાર છે. રાધિકા હરિનું માધુર્ય છે. એ રાધા વિના કૃષ્ણ આધા છે. राधा के बिना कृष्ण आधा है, राधा के बिना कृष्ण अधूरा है. राधिका ए हरिનું સ્વરૂપ છે. ભગવાનનું મન ક્યાં રહે? રાધામાં રહે. તો રાધા એ આશ્રિત છે, હરિનો આશ્રય છે. તો આ પ્રકારે मन भगवान ने राधा ने सौंप्यो. राधिका चलो हम रास का आरंभ करते हैं. सबको बुलाते हैं, सब गोपियों को बुलाता है. वेणु हाथ में ली, भगवाने वेणु हाथ में लीने ज्यां वादन करे. देखो वेणु वादन द्वारा गोपियों ने बोलावाना छे. भगवान आ वेणु संभळाय कोने? जे अति शुद्ध होय, अति पवित्र जीवो होय ए बधाय वेणु सांभळे छे अने वेणु सांभळीने भगवान पासे आववाना छे. पण परमात्माने सहयोग देवा माटे आमां लखे छे वननी शोभा एकदम वधी गई. वननी शोभा वधवी जोईए ने. जे वनमा हरि आव्या छे, मानी लो तमे आ मांडवामां बैठा छो तो मांडवाने केम शोभायमान कर्यो? आ लटकणिया बांधीने सारूं लागे एवुं करवुं पड़े ने. एम भगवान रास करवाना छे एटले वननी शोभा वधारी. प्रकृतिए, पूरी प्रकृतिए भगवाने सहयोग कर्यो. चंद्रमा होळे कळाय खीली उठ्यो. आमां वर्णन छे के चंदो एवो खील्यो कि मानो कोई बाळ सूरज केम उग्या होय. बाळ सूरज उगता जोया छे ने तमे? सवारमां वेला वेला 6-6:30 बाळ सूरज उगता होय, एकदम रतुंबड़ा होय ने लाल रंगना. ए बाळ सूरज केवा होय? चांदो आजे एवो देखाय छे. એટલે શું થયું કે મોટે ભાગે કમળના ફૂલ છે ને સૂરજ ઉગે તો જ ખીલે, પણ આજે ચાંદો ઉગ્યો રાત્રિ અને કમળના ફૂલ ખીલી ઉઠ્યા.
ચંદ્રમાના પ્રકાશમાં એવું આમાં લખે છે. યાની ચંદ્રમાએ હરિને સહયોગ કર્યો. શું કામ કર્યો? ચંદ્રમા હરિનું મન છે. ચાંદો કોણ છે? ભગવાનનું મન છે. બીજું ચાંદાનું કાર્ય શું? ગીતામાં ભગવાન બોલ્યા છે કે સોમો ભૂતવા રસાત્મક. ચંદ્રમા એટલે સોમ. સોમ આપણને રસ આપે છે. રસ આ જગતમાં જેટલો રસ મળે છે ને આપણને, જે કંઈ રસ એ ચંદ્રમા દ્વારા મળે છે. ચંદ્ર આપણને રસ પૂરો પાડે છે. વૃક્ષોમાં રસ, વનસ્પતિમાં રસ, તમારી ખેતીમાં રસ, આ જે કંઈ રસ પડે છે ને, જે રસ આપનારો કોણ છે? ચાંદો છે. એ હરિનું મન છે. ચંદ્રમા મનસો જાત ચક્ષો સૂરજો અજાયત. વેદ બોલ્યા છે, ભગવાન વેદ કહેતે. એટલે ચંદ્રમાએ વિચાર કર્યો કે ભગવાનનું મન મારે રસિક બનાવવું છે. એટલે ચંદ્રમા સોળે કળાએ ખીલી ઉઠ્યા છે. હાથમાં ભગવાને વેણુ લીધી છે અને વેણુ લઈને જ્યાં વાદન શરૂ કરે છે, આમાં લખે છે કે ગોપીજનોના કાનમાં વેણુના શબ્દો પહોંચ્યા. ક્યાં હુઆ સુનિએ. નિશમ્ય ગીતમ તદનંગવર્ધનમ વ્રજ સ્ત્રિય કૃષ્ણ ગૃહીત માનસા આ જગમુરન્યોન્ય લક્ષિતોદ્યમા સયત્ર કાંતો જવલોલ કુંડલા. નિશમ્ય ગીતમ, ભગવાને ગીત છેડ્યું. તદનંગવર્ધનમ, જેવું હરિએ ગીત છેડ્યું ને એટલે ગોપીઓના કાન સુધી પહોંચ્યું. દેખો કઈ ગોપી સાંભળે વેણુ? વેણુ તો રોજ ભગવાન વગાડે છે, આપણને સંભળાય છે? નથી સંભળાતી. શું કામ? આસક્તિ બહુ છે આપણી બહારની આસક્તિ બહુ છે. કોઈની પુત્રમાં છે, કોઈની પત્નીમાં છે, કોઈની પતિમાં છે, કોઈની પરિવારમાં છે. બહારની આસક્તિમાંથી છૂટો તો વેણુ સંભળાય ને ભાઈ. જે વ્યક્તિ નિરાસક્ત છે, બિલકુલ આસક્તિ રહિત છે, એને હરિનો વેણુ નાદ સંભળાય છે. દેખો નાદ એક નહીં, નાદ 9 પ્રકારના છે. વેણુનાદ, વીણાનાદ, ઘંટાનાદ, કાંસનાદ, ઢોલનાદ, આ બધા ઘણા બધા નાદ છે. શિવ પુરાણમાં એનું વર્ણન છે. તો આ 9 પ્રકારના નાદમાં એક છે વેણુનાદ. અને વેણુનાદ જેની આસક્તિ બિલકુલ મટી ગઈ હોય એને સંભળાય છે. આ ગોપીઓને તો કોઈ આસક્તિ હતી જ નહીં. केवल मन में कृष्ण चिंतन ही चल रहा. अरे मन ही नहीं था अपने पास. मन पण हरि ने सौंपी दीधुं હતું. પોતાની પાસે કોઈ મન જ નહોતું. બસ આ તો ખાલી ફરજ માની, કર્તવ્ય માની પોતાના પતિઓની સેવા કરે છે, પુત્રોની સેવા કરે છે, સાસુ સસરાની સેવામાં છે, પછી ગૌ માતાઓની સેવા પોતાનું કર્તવ્ય માનીને કરે છે, પોતાની ફરજ માનીને કરે છે. હકીકતે એને એક કામ કરવાની જરૂર નથી. શું કામ જરૂર નથી? ભગવાનમાં એનો પ્રેમ થઈ ગયો છે. પરમાત્મામાં તમારો પ્રેમ એક વખત થઈ જાય ને, વાત પૂરી થઈ જાય, તમારું લક્ષ્ય પૂરું. ભગતનું લક્ષ્ય શું? હરિમાં પ્રેમ કરવો બસ. અને એ પ્રેમ એવો થઈ જાય કે તમને પરમાત્મા સિવાય કોઈ દેખાય નહીં, એના સિવાય કોઈનું દર્શન ન થાય, એના સિવાય કોઈ મનમાં બીજું આવે નહીં. અને એમાં પ્રેમ કરવા માટે આ બધી વિધિઓ છે. કથા સાંભળવી એટલા માટે છે, દાન કરવું એટલા માટે છે, સ્નાન કરવું એટલા માટે છે, પુણ્ય કરવું એટલા માટે છે. दान, व्रत, जप, तप हम क्यों करें? भगवान में हमारा प्रेम हो जाए. અને પરમાત્મામાં પ્રેમ કરવા માટે જ નામ જપ છે. આમ નામ જપ ક્यों करते हैं? તમે જેને પ્રેમ કરતા હોય એનું નામ જપ્યા કરો કે નહીં? જપવું પડે? અરે એની મેળે જીભ ઉપર આવે. તમે જેને પ્રેમ કરતા હો ને એની મેળે તમારી જીભ ઉપર એ નામ આવે, એની મેળે તમારા મનમાં આવે. પણ પ્રેમ જોઈએ. પણ શરૂઆતમાં આપણો પ્રેમ ન હોય ને એટલે નામ જપનો આધાર લેવો પડે છે. નામ જપતા 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 ધીરે 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 જેમ મન વિશુદ્ધ થવા લાગે એમ ભગવાનમાં પ્રેમ પ્રગટ થવા લાગે. એટલે શરૂઆતમાં આપણે બળજબરીથી જપવું પડે. બેહાતું ન હોય તો બેહવું પડે. હાથમાંથી માળા પડી જતી હોય જપ કરવા પડે. માળા કરતા કરતા ઝાલુ ઝપકી આવી જતી હોય, ઝરું આવી જતું હોય તો કરવા પડે. હા, ચિત્રકૂટમાં એવા સંતો છે કે આખો દિવસ સીતારામ 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 નિરંતર 24 કલાક. પોતાની ચોટલીને દોરડાથી બાંધ્યા, શિખાને દોરડાથી આમ ઉપર બાંધે, આમ ટટ્ટાર બેસન જપ કરે સીતારામ. સેજે આમ ઝોલું આવે એટલે ચોટલી ખેંચાય, ઊંઘ ઉડી જાય. સીતારામ સીતારામ સીતારામ. આપણે કહીએ બાપુ સીતારામ સીતારામ આખો દી 24 કલાક, તો કે યહી મહેનત હૈ, યહી મહેનત હૈ, યહી મહેનત હૈ. સંસારમાં સાચી કોઈ મહેનત હોય ને તો આ જ મહેનત છે કે સીતારામના નામનો જપ કરો. ઘણા બુદ્ધિવાદી માણસો એવું કહેતા હોય કે પોપટની જેમ શું જપ્યા કરવું. અરે ભાઈ, પોપટની જેમ જ જપવાનું છે.
કારણ કે તમે જેને જપો છો હરિનું નામ છે, અને હરિનું નામ એ જ હરિનું રૂપ છે. નામ રૂપ અભેદ છે બંને. નામ અને રૂપ, રૂપ એ જ નામ, નામ જ રૂપ. અને તમે એને મંત્ર માનો તો મંત્ર એ જ મૂર્તિ, મૂર્તિ એ જ મંત્ર. તમે કોઈ પણ તમારે માની લો તમને ગુરુએ મંત્ર આપ્યો, ચાલો રામ નામનો તારક મંત્ર આપ્યો, તો તમે રામ નામને નામ માનો તો ભલે, મંત્ર માનો તો ભલે, તો મંત્ર એ જ મૂર્તિ છે, મૂર્તિ એ જ મંત્ર છે. નામ એ જ રૂપ છે, રૂપ એ જ નામ છે. અરે નામ તો રૂપની બા છે. તમારે રૂપને પ્રગટ કરવું હોય ને, હરિને તમારી નજર સામે જોવા હોય તો નામનો આધાર લેવો પડે છે. આ વર્ણન આપણે કર્યું છે, કથામાં એની વ્યાખ્યાઓ થઈ છે. તો કહેવાનો ભાવ એ છે कि गोपियों में मन कहाँ भला, प्रेम ही बढ़ गया है. इतना इतना प्रेम मन में, भगवत प्रेम के सिवा कुछ नहीं भरा. मतलब जे गोपियों परमात्मा ने वेणु सांभळी, वेणु सांभळ्या पछी मळवानो काम जाग्यो, परमात्मा ने मळवा माटे तीव्र वेग जाग्यो. इसमें लिखा है निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम. अनंग बढ़ गया. अनंग यानी काम. अनंग एटले अलौकिक काम, लौकिक काम नहीं. આપણી કામનાઓ, આપણું કામ છે ને લૌકિક ગણ્યો છે, ગોપીનું કામ અલૌકિક છે, એટલે અનંગ કીધું છે. અનંગ વર્ધનમ, काम बढ़ गया. हे हरि कब मिलोगे हमें, कब मिलोगे. अब ये वियोग हमसे सहा नहीं जाता. अनंग वर्धन. આમાં સંસ્કૃત વ્યાકરણ પ્રમાણે વર્ધન શબ્દનો એક અર્થ થાય છે કાપવું, કાટ દેના. एक मतलब एनो थयो काम कट गया, मिट गया. ज्यां भगवान ने वेणु सांभळी ने तो गोपियों नु काम मटी गयो, यानी वो निष्काम हो गई, कोई कामना रही नहीं मन में. और वेणु सुनी, देखो भगवाने गोपियों ने नाद करी करी नाम दई देने बोलावी. संतो एम कहे छे कि विशाखा को बुलाया, विशाखा तुम चली आओ, पुष्पावली तुम चली आओ, चंद्रावली तुम चली आओ, चंपा तुम चली आओ. एक एक गोपियों को नाम दे देकर बुलाया. અને જેને જેને બોલાવી ને એ બધીના કામ છૂટી ગયા, और वो अकेले भगवान को मिलने के दौड़ने लगे. જો મોટે ભાગે શું થાય ખબર છે, એક સ્ત્રી હોય, એક ગોપી બીજીને ઘેર જાય, બીજીને કહે તને કાનુડાએ બોલાવી, તો કે હા મને બોલાવી. એટલે બે થાય, બેમાંથી ત્રીજીને ઘેર, તને, તો કે મને બોલાવી, હાલો ચોથી પાસે, તને બોલાવી, તો કે હા પાંચમી પાસે, આમ છઠ્ઠી, સાતમી, આઠમી, ટોળે વળીને પછી બધી ભેગી જાય. અહીંયા એવું નથી. અહીંયા એવું નથી. અહીંયા શું છે, આ જગમૂર અન્યોન્ય અલક્ષિત ઉદ્યમા. આ જગમૂર ગોપિયા દોડને લગી, અન્યોન્ય અલક્ષિત, એક બીજીને લક્ષ્યમાં રાખીને નહીં, એક બીજીને ભેગી કરીને નહીં. કારણ કે ભેગું કરવાનું, બીજી વાતો કરવાનું, ટોળે વળવાનો ટાઈમ જ ક્યાં છે, સમય ही नहीं है. ભગવાન જેને બોલાવે ને એનું કામ તરત છૂટી જાય ને એને ભગવાન તરફ દોડવું પડે, ભાગવું પડે છે. એટલે લખ્યું અન્યોન્ય અલક્ષિત ઉદ્યમા. એકબીજીને અલક્ષ્ય કરીને, અલક્ષ્ય કરવું એટલે કે આમ એકબીજાને ન કહેવું ઈરાદાપૂર્વક, અથવા તો એકબીજાને અજાણ રાખવી કે ભાઈ मैं जा रही हूँ, इसे पता नहीं होना चाहिए, तो આવી કોશિશ નહીં. સહજ રૂપ में ભગવાન ને बुलाया, દોડને લગ્યા. આવું શું કામ થાય? તમારી સામે મોત આવીને ઊભું રહી જાય હમણાં, આપણી સામે મોત, પછી હાલો મારી હારે, તેને ના પાડજો ને, લ્યો નામ પાડજો ને કે ભાઈ જાળવી જાવ ને, 2 દિવસ હવે કથા બાકી છે, ના પાડજો ને. હાલતું થવું પડશે એની સાથે. અને એનું નક્કી થોડું છે ક્યારે આવે, કોની સામે આવીને ઊભું રહે ને કંઈ નક્કી નથી. મૃત્યુ આપણને લેવા માટે આવે, તમારું બધું છૂટી જાય, બધો વ્યવહાર છૂટી જાય, હિસાબ કિતાબ છૂટી જાય, કાંઈ નહીં, બસ ચાલો એક રપડાક મારે, ના પાડો ચાલો સાથ મેં. મૃત્યુ સામે આવીને ઊભું રહી જાય, કેમ હાલવું પડે તમારે? એમ ભગવાન મૃત્યુના એ મૃત્યુ છે. ભગવાન કોણ છે? મૃત્યુના મૃત્યુમીશ્વરમ. દ્વાદશ સ્કંદમાં છેલ્લા 5મા અધ્યાયમાં બોલે છે સુખદેવજી, હે પરીક્ષિત, મોતના મોત છે, હરે મૃત્યુના મૃત્યુ છે. મૃત્યુ આવે ને તમારું બધું છૂટી જાય, તો ભગવાન તમને બોલાવે તો બધું છૂટી જ જાય ને. પછી બધા બીજાને બોલાવવાનો સમય જ ક્યારે તમારી પાસે, ભાગવું જ પડે. મૃત્યુને એમ કહું જરાક ભલામણ કરવી છે, જરાક થોભી જાવ ને, મારા બાપુજીને, મારા છોકરાઓને, મારી પત્નીને ભલામણ કરી દઉં. એક નહીં સુનેગા મૃત્યુ આપકે, एक नहीं सुनेगा, साथ में चलना पड़ेगा.
तो भगवान मृत्यु के भी मृत्यु है, इसलिए कहा कि गोपिया का सब काम छूट गया, वो भगवान की ओर दौड़ने लगी। હવે આમાં 3 મંત્રોમાં ક્યાં ક્યાં કામ કરતી હતી એ લખ્યું છે। कोई गोपी गाय ने दोहती थी, काम छूट गया, दौड़ने लगी। कोई गोपी पोताना पति ने भोजन करावती थी, कोई सासू ससरा ने भोजन करावती थी, कोई गोपी पोताना बाळको ने दूधपान करावती थी, काम छूट गया, दौड़ने लगी। कोई श्रृंगार करती थी, कोई वस्त्रों पहनती थी, कोई लेपन गुपन करती थी आंगणा में, कोई गौ सेवा करती थी, सबका काम छूट गया। ये लिखा है यहाँ पर। दुहंत्यो भी अयुकाश्चित दोहम हितवा समुत्सुका पयोदिश्रित्य संयाव मनुद्वास्या पराययो परिवेशन्त सद्धित्वा पायन्त्यः शिशुन्वयं शुश्रूषन्त्य पदेन कांचित् दस्यन्त्योपास्य भोजनम्। बोलो। लिम्पन्त्य प्रमृजन्तोऽन्या अंजन्त्यः काश्च लोचने व्यत्यस्त्रवस्त्राभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। 3 મંત્રોમાં એના જે કાર્યો હતા, જે કામ કરતી હતી ને એનું વર્ણન છે। હવે કેવા કાર્યો કરતી હતી? અમુક ગોપી છે રાજસ કામ કરતી હતી, અમુક ગોપી તામસ કાર્ય કરતી હતી, અમુક ગોપી સાત્વિક કાર્ય કરતી હતી। હવે એને આધારે પાછા રાજસ એના પ્રકારો આપ્યા। કોઈ ગોપી સાથે રાજસ સાત્વિક બે કામ કરતી હતી, કોઈ ગોપી સાત્વિક તામસ બે કાર્યવાહી કરતી હતી। એટલે એના આધારે મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજી પ્રકારો આપ્યા છે ગોપીના। મૂળ 3 પ્રકાર, સાત્વિક ગોપી, રાજસ ગોપી, તામસ ગોપી। પેટા પ્રકાર સાત્વિક સાત્વિક, સાત્વિક રાજસ, સાત્વિક તામસ, સાત્વિક રાજસ, સાત્વિક સાત્વિક, સાત્વિક તામસ, તામસ સાત્વિક, તામસ રાજસ, તામસ તામસ, અને એક નિર્ગુણ ગોપી। આ બધા પ્રકારો છે ગોપીઓના। આટલા પ્રકારની બધી જ ગોપીઓ છે। ગોપી એટલે યાદ રાખજો, શુદ્ધ બનેલો જીવ, ભગવાનને મળવા માટે જે વ્યાકુળ જીવ છે એને જ હરિ બોલાવે છે, એને જ વેણું સંભળાય છે, એ જ ભગવાન તરફ ભાગે છે। આપણે જવાનું કામ નથી। આપણે તો ખદબદતા કીડા છીએ, તમો ગુણમાં ડૂબેલા, પ્રમાદી, આળસુ, તંદ્રામાં રહેલા। આ તો ભગવાને આપણને આવું મોકો આપ્યો, ધક્કો મારી દીધો તો અહીં પહોંચી ગયા છે। આ તો એની મોટી કૃપા સમજવી કે આપણે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા, અહીંયા આવ્યા ને આપણને કથા સાંભળવા મળે, બાકી આપણી કોઈ યોગ્યતા ક્યાં? એ તો હજારો હજારો જન્મની તપસ્યા કરી અને મહાપુરુષો પધાર્યા છે। સબકો ભગવાનને બુલાયા, સબ ગોપિયા। આમાં લખે છે કોઈ કોઈ ગોપીઓને જવાનો મોકો મળ્યો કૃષ્ણ પાસે, કોઈને ન મળ્યો। એ ગોપીઓને એના પતિઓએ, એના પુત્રોએ, એના પતિઓ, એના પિતાઓએ રોકી લીધી। આમાં લખે તા વાર્યમાણા પતિભિઃ પિતૃભિર ભ્રાતૃબંધુભિ। વાર્યમાણા એટલે વારી, એને રોકી। चलो अंदर घर में चली जाओ। कहाँ जा रही हो? सब घर में पूरी दीदी। अंतर्गृहगता काचित, इसमें लिखा है अंतर्गृहगता काचित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा। अंतर्गृह में पूरी दीदी ने और कहा कि तुम्हें इतनी रात में कहीं भी जाना नहीं है। देखो भाई, भगवान नु भजन करवा तमे जारे आगळ वधो त्यारे पेलुं वेलुं विघन तमारो परिवार ज करे छे। तमारा परिवारजनो तमने रोके के आके भगत नो थई जाय। आ भगत थई जाए तो आपणुं शुं थशे? छोकरो भक्ति करतो तो बाप ने चिंता थाय के भक्ति करशे, पण एने खबर नथी के मैं नो करी तो मारो छोकरो नहीं करे। मैं नथी करी तो मारो छोकरो क्या करवानो छे? तमने खबर छे भक्ति वारसामां उतरे, आ हेरिडिटी में आवे। भक्ति वारसामां उतरे, दुर्जनताय तमारा वारसामां आवे। तमारा गुण अवगुण जेटला होय ने छोकरामां वारसामां उतरे बधाय। अरे ज्योतिषमां नियम छे ग्रहोय वारसामां आवे। एना बापूजीनी कुंडली होय ने एवी छोकरानी कुंडली होय, पण थोड़ो फेरफार होय। ज्योतिष शास्त्र पण एम कहे छे ग्रहोय हेरिडिटीमां उतरे तमारा। એટલે જ્યોતિષી બાપની કુંડલી જોવે ને એના આધારે છોકરાની કુંડલી કેવી હોય ને એક જોઈ લે। વિદ્વાન માણસ હોય ને ખબર પડી જાય કે છોકરાના ગ્રહોય આવા જ હોય। આ બધું હેરિડિટીમાં આવે, કારણ કે પોતાના કર્માનુસાર બધા એકબીજા ભેગા થયા હોય છે, પ્રારબ્ધ બધાના એક સાથે જોડાયેલા હોય છે। તો કહેવાનો ભાવ એ છે કે કોઈ કોઈને રોકી દીધી, लेकिन यहाँ हुआ क्या कि कोई गोपी जेने रोकी देवामां आवी, घरमां पूरी देवामां आवी, एने कोई जातनो विरोध न कर्यो। तमे भगवान ने पासे जता हो कि मळवा जता हो, कथा सांभळवा जता हो, मंदिरे जता हो,
અને તમને કોઈ રોકવાની કોશિશ કરે તમે શું કરશો? ઝઘડો કરશો કે નહીં? અરે ભાઈ અમે તમારું શું બગાડ્યું છે, અમને ભક્તિ કરવા દો ને, અમે ત્યાં જઈને દોડ ગાઈએ છીએ, કીર્તન ગાઈએ છીએ, ભગવાનની પૂજા કરીએ છીએ, એમાં તમારું શું જાય છે? તમે દલીલો કરશો, ઝઘડો કરશો. ગોપી એક શબ્દ ન બોલી, કોઈ વિરોધ નહીં. દેખો, વેર અને વિરોધ જેનો મટી જાય એને સાચો બોધ થાય. ભક્તિ માર્ગનો નિયમ છે મેરે ભાઈ બહેન, વેર અને વિરોધ મટવો જોઈએ. કોઈની સાથે વેર નહીં. અમને શું કામ તમે રોક્યા એવી એક પણ આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં. रोक लो शरीर को, मन तो वहां पहुंच गया. मारे शरीर ले जावानी शू जरूर है? मन तो वहीं पर है. मारू मन, तमे वनमा हो के तमारा घर में हो, संबंध तमारा मन साथे छे भाई. तमे वनमा हो ने तमारू मन छे घर में भटकतुं होय, तमे घर में ज छो. अने तमे भले घर में रहता हो पण तमारू मन जो अरण्य में होय, वन में होय, तो तमे घर में रहेवा छो तो वन में छो. परिस्थिति तमारा मन पर असर न करवी जोईए. भक्ति मार्गनो आ नियम है. तमारू मन केवल सुख दुख थी उपरत बनी अने भगवान में जो लागेलू रहतु होय तो गमे त्या तमे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सब गोपियां भगवान के भाव में डूब गई. परमात्मा ने मळवानो वियोग जाग्यो छे. आमां वर्णन छे, गोविंदा अपरतात्मानो न्यनवरतंत मोहिता. गोविंदे जेना चित्तनु अपहरण करी लीधुं होय एने आ जगत में कोण मोह पमाड़ी शके छे? भगवाने जेना चित्त ने खेंची लीधुं होय ने भाई, एना संसार में कोई मोह पमाड़ी शकतुं नथी. आ गोपीओ एकदम विरह जाग्यो. दूसह प्रेष्ठ विरह तीव्रतापदुता शुभः. दूसह प्रेष्ठ विरह, विरह जाग्यो हृदय में, मिलने का भाव जगा और भगवान के ध्यान में गोपी खो गई, डूब गई. जो आ अवस्था है ने गोपीओनी, ए बताववा माटे चैतन्य महाप्रभुजीनो अवतार थयो छे. बंगाल में नवदीप में गौरांग महाप्रभु पधार्या ने ए शा माटे आव्या, शुं काम अवतार लईने आव्या? कि भगवानना वियोग में गोपीओनी स्थिति केवी हती ए तमे जोई शको. चैतन्यना चरित्रने वाँचो, आपने ख्याल आवे. चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितावली लखी है प्रभुदत्त ब्रह्मचारी. गोरखपुर प्रेस में तमने पुस्तक मळशे. गोरखपुर प्रेस ने प्रभुदत्त ब्रह्मचारी बहु पहुंचेला सन्यासी था प्रभुदत्त ब्रह्मचारी. आ एने लखेलू पुस्तक है चैतन्य चरितामृत. याने गौरांग महाप्रभुजी साक्षात गोपी ज हता. स्वामीजीनो पण अवतार गणाया छे. कहेवानो भावे छे कि भगवानना वियोगमां गोपीनी केवी अवस्था हती ए दर्शन करावा माटे आपनो प्रादुर्भाव थयो छे. ए सब गोपियां ध्यान में डूब गई, भगवत रस में खो गई. कोई कोई गोपियां भगवान के पास पहुंच सकी. भगवाने एनु स्वागत कर्युं छे. बधानु स्वागत करीने कीधुं, हे महाभागशाળી, मैं आपका स्वागत करता हूं. स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वह व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रीतागमन कारणम्. स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागा आपका स्वागत है. ब्रज में से आई हो? फिर पूछा क्यों आई हो? तमे कोईने बोलावो तमारे घेर फोन करीने पछी घेर आव्या, तमने आवीने मळीने पछी पूछे शुं काम आव्या छो? केवुं लागे? पेलो माणस शुं कहे, एक तो तमे मने बोलाव्या ने वળી पूछो शुं काम आव्या? भगवाने एक तो बोलाव्या बधाने कि मेरे पास आओ, तुम मेरे पास चली आओ गोपी. लेकिन यहाँ पूछा कि मृत आगमन कारणम, आपके आगमन का कारण है क्या है बताइए. हाँ, आ वर्णनी शोभा जोवा माटे आव्या छो, जोई लो. रजन निशा घोर रूपा घोर सत्वनी सेविता. आ वर्णनी शोभाने निहाळो, यमुनाजीनी शोभाने जोई लो. पण तमारे रात्रिना समय वधारे रहेवुं न जोईए. प्रतियातः व्रजम नेह स्थेयम स्त्रीभिः सुमध्यमा. प्रतियातम व्रजम नेह स्थेयम. अहींया तमारे स्थिर न रहेवुं जोईए, तमारे घेरे पाछा फरवुं जोईए. तमारा माता पिता भाई बहन पुत्रो परिवार गौ माता तमारा विना आक्रंद करता हशे. वत्सा बालाश्च क्रंदंती तान पाहित दुह्यता. तमे एने दूधपान करावो, तमारा बाळकोनुं शुं थतुं हशे? तमारा वाछरडा तमारा विना झूलता हशे. माटे तमे एने घेर जई अने एनी सेवामां लागो. मने खबर छे के तमने बधीने मारामां प्रेम बहु छे, परंतु तमारा घरने छोडीने तमारे अहींया आववुं जोईए नहीं. गमे तेवो पति हो एने तमे छोड़ीने शुं काम आव्या? भगवाने पतिव्रत धर्म आप्यो. अहींया दूशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगी धनो पीवा.
દોષીલો, ખરાબ ચારિત્રનો હોય, દુર્ભાગી હોય, વૃદ્ધ હોય, જડ હોય, રોગી હોય, નિર્ધન હોય, ગમે તેવો પતિ, પણ એ તમારો પતિ છે, તમારું ઋણાનુબંધ હતું એની સાથે, એટલે તમારું જોડાણ થયું છે. અને એને છોડી તમે એની સેવા ન કરો ને બીજાને પાસે જશો તો રૌરવ નામના નરકમાં પડવું પડશે. ભગવાને પતિવ્રત ધર્મનો મહિમા બતાવીને કીધું કે જુગુપ્સિત કર્મ કુલસ્ત્રીઓ ન કરે, અહીંયાથી તમારે પાછું જવું જોઈએ. તમારા ઘરમાં રહીને તમે મારું દર્શન કરો, ધ્યાન કરો, મારામાં તમારો ભાવ જોડેલું રાખો. શ્રવણાદ દર્શનાદ ધ્યાનાન્મય ભાવોનું કીર્તનાદ ન તથા સન્નિકર્ષેણ પ્રતિયાત તદુ ગૃહાન. ઘર વાપસ ચલી જાય. જો આ રાસ પંચાધ્યાયના શ્લોક જે તમને હું સંભળાવું છું ને, આના 5 અધ્યાયનો આજે વૃંદાવનમાં એમાં કેટલાય સંતો છે આનો રોજ પાઠ કરે. રાત્રિના 12 વાગે સ્નાન કરીને એક આસને બેસીને પોણી કલાક થાય 5 અધ્યાયનો પાઠ કરતા, રોજ પાઠ કરે. रास पंचाध्याय नो बहुत मोटो महिमा है। वृंदावन में सैकड़ों संत है आज, ये सब इनका पाठ करते हैं। पंचाध्यायी का जो मैं श्लोक आपको सुना रहा हूँ, इसमें लिखा है कि भगवान ने सबको जाने को कहा, गोपियों की आंखें भराई, आँख माथी रहेलू काजल छे अश्रु साथे हृदय सुधी पहुंच्यु, पोताना पगना अंगूठाथी जमीन ने खोतरवा लागी, मन एकदम दुखी थयुं, मुखमाथी आह निकळवा लागी। कृत्वा मुखान्वय शुचः श्वसनेन शुष्यत, बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्य, हस्तैरुपात्तमशभिः कुचकुङ्कुमानि, तस्थुर्मृजन्त उर्दुःखभरा स्मतृष्णिम्। एकदम दुख भरी आ हृदयमांथी निकळे। शा माटे? आ बधी गोपीओए नक्की कर्युं हतुं के आ जन्ममां हवे गोपी बनीने आव्या ने એટલે હવે અમારે કંઈ બોલવું જ નથી, બસ મૌન રહેવું છે, बस मौनी बाबा રહેવું છે बस। लेकिन अब ये तो बोलना पड़ेगा हमें। भगवाने अमने घेर जवानुं कह्युं, अमारे बोलવું પડશે। એટલે અહીંથી ગોપી બોલવાનો આરંભ કરે છે। અહીંયા આ શ્લોકથી આરંભ કરે છે, મેવમ વિભોર્હતિ ભવાન ગદિતુમ દુષંશ સંતજ્ય સર્વશ્યાસ્તવ પાદમૂલમ। ત્યાંથી શરૂ કરે છે। અહીંયાથી શરૂ કરી 31મા શ્લોકથી લઈ અને 41મા શ્લોક સુધીના જે 10 મંત્રો છે, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 મંત્રો છે। આ 11 મંત્રો છે એને મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજીએ પ્રણય ગીત કહ્યું છે। प्रणय गीत कहवाय ने प्रेम गीत, यानी गोपीओ अहींया जे गीत गाय छे एने प्रेम गीत, आ वधारानुं गीत छे। गोपीओ ने कहा, हे कृष्ण, देखो एनो भाव हूँ तमने पहला चौपाईना रूप में समझावुं छुं। मैं काले कह्युं हतुं ने के बधा अमुक कथा प्रसंगो जे छे दशम स्कंदना एने व्रजवासी कोई कविए चौपाईना रूप में लीधा छे। कहा, प्रभु हमारी बात सुनिए। पहली बात तो हमारी यह है कि तमे अमने घेर जवानुं कहो छो, हमें तुम्हारी पास वगर बोलावे आव्या छे? हमको बुलाया क्यों आपने? एक तो नाम दई देने बोलाव्या ने घेर जवानुं कहो छो। प्रभु आपको पता है कि हमने आपके सिवा किसी को नहीं भजा और हमारे मन में कोई वासना नहीं। संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम। संत्यज्य सर्व विषयान, तमाम विषयों में मन थी त्याग करी दीधो छे। महाराज, मन से छोड़कर हम आपके पास आए हैं। देखो, भगवान पास तमे क्यारे जई शको ज्यारे तमारा मन में कोई विषय नो स्पर्श न हो, एक भी कलंक मन में न हो, एक पण डाघ मन में न हो, तमारा मन में एक पण कलंक, त्यारे तमे ईश्वर पासे जई शको छो। त्यारे तो तमे बोलावो छो प्रभु हमने, और आपने नाम दे देकर बुलाया और हमको जाने को कहते हैं। ले ले नाम बुलायो सबको, ले ले नाम बुलायो सबको, धर्म सिखावत हो अब हमको, धर्म सिखावत हो अब हमको, धर्म सिखावत हो अब हमको, धर्म सिखावत हो अब हमको। प्रभु एक तो नाम ले लेकर हमको बुलाया और अब हमें धर्म की शिक्षा देते हो। बखाने जो कोई
कर्म धर्म विद जाने। कर्म धर्म श्रुति तिहि बखाने, जो कोई कर्म धर्म विद जाने। हम तो लोग वेद विद त्यागी, हम तो लोग वेद विद त्यागी। चरण कमल तुमरे अनुरागी, चरण कमल तुमरे अनुरागी। चरण कमल तुमरे अनुरागी, चरण कमल तुमरे अनुरागी। धर्म हमको सिखा रहे हो, क्या हमने धर्म का पालन नहीं किया? और सुनिए कृष्ण, ધર્મનું પાલન અમારે કરવાની હવે કોઈ જરૂર નથી, છતાં અમે અમારા મા બાપની સેવા કરી, અમે અમારા બાળકોની સેવા કરી, વેદ ધર્મ જે પ્રમાણે કહે અમે વ્યવહાર કર્યો, વર્તન કર્યું। देखो आपने कहा है कि मुझ में जिसका प्रेम हो गया उसका सब धर्म समाप्त हो गया। भगवान ने કહ્યું કે મને પ્રેમ કરો, પરમાત્મા અમે તમને જ પ્રેમ કર્યો છે, કેવલ તમારામાં જ અમારી પ્રીતિ છે। કર્મ ધર્મ શ્રુતિ તિહિ બખાને, વેદોમાં જે કર્મ ધર્મના વખાણ કર્યા છે એ કોને માટે? જેને કંઈ કામના હોય, કોઈ ઈચ્છા હોય।